नमस्ते। आज की कक्षा में सबको स्वागत। पिछली कक्षा में सखूबाई के परिवार के बारे में कहा। सखूबाई के घर में उसके पिता, माँ और एक भाई और एक बहन भी थी। उसकी माँ का नाम है लक्ष्मीबाई तुकाराम झामड़े। ये लोग गांव में रहते थे। सखूबाई का असली नाम शकुंतला था, लेकिन सब लोग उसे सखू बुलाती थी। और बहन का नाम है वासंती और सबसे छोटा भाई है, भाई का नाम नितिन, लेकिन उसे सब लोग गोटिया बुलाते थे। मेरी बाबा के 4 भाई थे और बाबा का हाथ कुछ थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन वे सब लोग अपने खेतों में रात और दिन में कड़ी मेहनत करते थे। उसके साथ पिता के साथ मेरी माँ भी काम करते थे। कुछ समय के बाद होश संभालते समय मैं भी आई के साथ काम करने ले गई थी। बावड़ी से पानी लाना, छोटा बहन वासंती और छोटी बहन वासंती और छोटा भाई नितिन को भी देखने का काम करता था। आंगन में झाड़ू लगाता था। लेकिन पाठशाला जाने के लिए रोते समय मेरी माँ ने मुझे मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। मैम और वासंती पाठशाला नहीं गए थे, लेकिन नितिन एक लड़का होने के कारण उसे पाठशाला में भेज दिया था। नितिन को पाठशाला में भेजने का कारण क्या था? वह एक लड़का था, इसलिए नितिन को स्कूल में भेजने के लिए उसके एक चांदी का पायल थी, वह बेच दिया था। बेचने के बाद स्कूल में जाने के लिए नई वर्दी, नए जूते, मोजे, बस्ता बिस्ता सब कुछ खरीद लिया था। और बड़ी मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को खाना पूरा नहीं मिलता था। काका लोगों और बाबा के बीच में अनाज के बंटवारे को लेकर झगड़ा होता था। कुछ समय के बाद दादी के मरने के बाद मेरे घर में बम्बई से नानी और मामा बम्बई से आए। उस समय सखूबाई के घर के हालत देखकर मेरी आई को समझाया, मेरी आई को बम्बई में आकर काम करना चाहिए और मेरी आई के साथ मैं और नितिन को भी ले जाना चाहिए थे, क्योंकि मैं सखूबाई यहाँ माम के साथ काम करना अच्छा होता था और नितिन को गांव की पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था, इसलिए शहर में ले जाना चाहिए। അപ്പോൾ നിതിനെയും കൂടി ബോംബെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവിടെ ആഗ്രഹിക്കണം, നല്ല പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്। उस समय गाँव में बाबा और वासंती को गाँव में बाबा वासंती के साथ गाँव में रह गए और जाते समय वासंती को समझाया कि बाबा को ख्याल रखना चाहिए। उस समय हमारे गांव में ट्रेन नहीं थी, इसलिए बस में जाना चाहिए था। उस समय माम ने कहा वह बूढ़ा हो गया, उसका हाथ सीधा नहीं था, लूला हाथ था, इसलिए बस आकर उस समय हम लोग बस में आकर बैठ गए और बम्बई में हमारी बस चली गई। कुछ समय तक बाबा और वासंती ये देखकर बस को देख रहे थे। उस समय ये सब सोचते समय घर के बाहर कुछ लोग आती है और डोरबेल बजती है। उस समय सखूबाई दरवाजे के अंदर से पूछती है कौन है। बाहर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। അപ്പോൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്നു, ആരാ ചോദിക്കുന്നു, പുറത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. മേഡം ജറാ ദർവാസ ഖോലിയേ, മാഡം ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്നാലും
हम लोग सुपरवाइट डिटर्जेंट कंपनी की तरफ से आए हैं. ഞാൻ വരുന്നത് സൂപ്പർവൈറ്റ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരസ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. വാഷിംഗ് പൗഡർ കാ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ദേനാ ഹെ. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവൈറ്റ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വാഷിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടി വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. വാതിൽ തുറക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം സക്കുബായി പറഞ്ഞ് नहीं बाबा साहब मैम साहब बाहर गए हैं, मेरे को नहीं लेना है. അപ്പോൾ സക്കുബായി അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ലേ പറയണേ. വേണ്ട മോളെ, സാഹബ് മേം സാബ് ബാഹർ ഗയേ ഹേ, സാറും മേം സാബ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, നമ്മളതിൽ വീട്ടിലാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ പറയണേ. വീട്ടിലാളില്ല, സാറുമില്ല, മേം സാബും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് മേരക്കോ നെഹി ലേനാ ഹേ, എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയണേ, ഞാനൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. ഇപ്പോൾ ലടുക്കി പറയണേ, പെൺകുട്ടി പറയണേ, ലേനെ കോ കോൺ പോലത്താ ഹേ, എടുക്കാനിപ്പോൾ ആരാ പറഞ്ഞേ? കം സേ കം ദർവാസ തോ ഖോലിയേ, ഹം ഫ്രീ മേ ദേക്കേ ജായെങ്കെ. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പറയണേ, നമ്മൾ വാതിലോർക്കാതെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ലേനേക്കോ കോൺ പോലത്താ ഹേ, ആരപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും അവരെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ്, പരിചയപ്പെടുത്താനെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആരാ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്? കം സേ കം ദർവാസ തോ ഖോലിയേ, ഒന്ന് വാതിലൊന്ന് തുറക്കാൻ പറയണേ. ഹം ഫ്രീ മേ ദേക്കേ ജാവുങ്ക, ഞാനതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് പൊക്കോളാം എന്ന് പറയണം. സക്കുബായി നഹി ബാബ നഹി ലേനാ ഹേ, വേണ്ട ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. ബഡ് ബിടാത്തി ഹുയേ അന്തറാത്തി ഹേ, അങ്ങനെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് അകത്തുനിന്ന് വരികയാണ്. ക്യാ ഏ ലോഗ്, ഇതെന്താ ആളുകളാ? ഫ്രീ മേ ദേക്കർ ജായെങ്കെ, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് പോകാമെന്നാ. കപ്പട ക്യാ പഹനേ തേ വോ ഇത്തന ടൈറ്റ്, ഞാൻ പെൺകുട്ടി ധരിച്ച വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയണേ. ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇത്ര ടൈറ്റ് ഹേ, എന്തൊരു ടൈറ്റാന്നാണ് പറയുന്നത് ധരിച്ച വസ്ത്രം. നമ്മൾ സാധാരണ ലെഗിൻസൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും, അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളൊരു വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പറയണേ കപ്പട ക്യാ പഹനേ തേ ഇത്തന ടൈറ്റ്, ടൈറ്റ് യാനെ ഏകദം ടൈറ്റ്, അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏ പാൻറ്റ് കെ അന്തർ ഗുസി കൈസേ ഹോഗി. ഇപ്പോൾ സക്കുബായി ചിന്തിക്കുക, ഇവർ പാൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇത്രയും ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യാ ഈ ലോഗ് ബി ഉൾട്ടേ സീതേ കപ്പടെ പഹൻകർ ഗർഗർ ഘൂംതേ രഹതേ ഹേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്കുബായി ചിന്തിക്കുക, ഏ ലോഗ് ബി, ഈ ആളുകളും ഉൾട്ടേ സീതേ കപ്പടെ പഹൻകർ, അതേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ശരിയല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് ഗർഗർ ഘൂംതേ രഹതേ ഹേ, ഓരോ വീട് തോറും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയെന്ന്. എന്നിട്ട് സോച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയണേ, पर घर घर तो हम लोग भी घूमते हैं, പക്ഷേ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇസ്കി ബി കോയി മസ്ബൂരി ഹോഗി, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തികേടുണ്ടാവും എന്ന് പറയണേ. ഇസ്കി ബി കോയി മസ്ബൂരി ഹോഗി. ഇവിടെ സക്കുബായിയുടെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ വീട്ടുപണി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഓരോ വീടും കയറി ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ 4-5 വീടുകളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇസ്കി ബി കോയി മസ്ബൂരി ഹോഗി, ഇവർക്കതുപോലെ വല്ല നിവൃത്തികേടാവോ ചിന്തിക്കുകയാണ്. पर ये तो पढ़ी लिखी होगी 12वीं 14वीं, हम तो एकदम अनपढ़ है. വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഇവരാണെങ്കിൽ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അറിയുന്നവരാണ്. ये तो पढ़ी लिखी होगी, വയസ്സോ ഒരു 12-14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി. हम तो एकदम अनपढ़ है, ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ അൻപഡാണ്, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ്. ഏ ദേവാ ക്യാ ജമാന ആ ഗയാ ഹേ, എൻ്റെ ഈശ്വര ഇതെന്ത് ലോകാ. പഠേ ലിഖേ ലോഗ് ബി ഗർ ഗർ ഘൂംതേ ഹേ, എഴുത്തും വായനയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളൊക്കെ വീടും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ഓ അൻപഡ് ബി, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും, രണ്ടു കൂട്ടം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ചലോ ഇസ് ബാത്ത് മേം തോ ഹം ലോഗ് ബരാബർ ഹുയേ. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. പഠിപ്പുള്ളവരായാലും പഠിപ്പില്ലാത്തവരായാലും ഒരുപോലെയാണ്. വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരെ ആണ് ഈ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, പ്രായം കുറവാണ്, ചെറുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ വീട് കയറി ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രായം കൂടുതലാണ്. ചെയ്യുന്നത് എന്താ? വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സമാനരാണ്. ബരാബർ ഹുയി. ജബ് മേരി ആയി ഗാവ് സെ ആയി തീ തോ वो नव्वारी साड़ी पहनती थी.
എൻ്റെ അമ്മ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ധരിച്ചിരുന്നത് 9 വാര നീളമുള്ള സാരിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്, നവ്വാരി സാരി. ഐസി ഗോൾഡ് സാരി ഉസെ പഹന്നെ കോ നഹി ആതാ താ. ഇതുപോലെയുള്ള സാരികൾ നമ്മുടെ സക്കുബായി അങ്ങനെയുള്ള സാരികളൊന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. അതുപോലെ സക്കുബായി ധരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ലേക്കിൻ ജിസ് സേട്ടാനിക്ക് യഹാം കാം കർത്തി തി വോ മാർവാടി തി. ഇനിയൊരു സേട്ടാനിയുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സക്കുബായിയുടെ അമ്മ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവരൊരു മാർവാടിയായിരുന്നു. ഏക് ബാർ ഉസ്നെ മേരി ആയിക്കോ പോല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മാർവാടി സേട്ടാനി എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയണേ, ഏ ബായി ഹമാരെ യഹാം തുമാരി ഏ നവ്വാരി സാടി നഹി ചലേഗി ബായി. സക്കുബായോട് പറയണേ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൻ്റെ ഈ 9 വാര നീളമുള്ള സാരി ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറയണം. ഇസ്മേ തുമാര പാവ് ദിക്താഹേ. ഈ സാരി എടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാല് കാണാണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അത്രയും നീളമുള്ള സാരിയാണ് എങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് കാല് കാണാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. പാവ് ദിക്താഹേ, കാല് കാണണ്ട് അത്രേ. കാസ്റ്റി വാലി സാടിമേ പാവ് ദിക്താഹേ. കാസ്റ്റി വാലി സാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8.5 വാര വിശേഷ സാരി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്ന സാരി അതാണ്, മറുവാടി സ്ത്രീ പറയുന്നത്. അതിലെന്താ കാല് കാണില്ലേ ചോദിക്കാൻ. और अभी वो जो फ्री में दे के जा रही थी उसने ഫുൾ കപ്പട പഹൻ രഖാ താ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടി ഉസ്നെ ഫുൾ കപ്പട പഹൻ രഖാ താ. ആ പെൺകുട്ടി മുഴുവൻ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിർ ബി ഉസ്കാ സബ് കുച്ച് ദിക്താ താ. ആ പെൺകുട്ടി മുഴുവൻ ഡ്രസ്സാണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്, പക്ഷേ സബ് കുച്ച് ദിക്താ താ, എല്ലാം കാണുമായിരുന്നു. അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാലും കാണുമായിരുന്നു. ഹമാര പാവ് ലിക്താ ഹേ ക്യാ കർ ദിക്താ ഹേ. ഞങ്ങളുടെ കാല് കാണുന്നുണ്ട്. ക്യാ കർത്ത്, എന്ത് ചെയ്യാനാ. ഉസ്നെ പഹൻ ലീ നാ വോ ഗോൾ വാലി സാടി. ഈ പറയുന്നവർക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ സാരി. ഉസ്കോ അച്ഛാ നെഹി ലഗ്താ താ. അവർക്കത് അത്ര നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല. ഉസ്കോ സബ് ഖാലി ഖാലി ലഗ്താ താ. അവർക്കതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയിരുന്നത്. और कास्टे की जगह गुद का हाथ रखकर यूं ചാടി മാർത്തി. കാസ്റ്റയ്ക്ക് ജഗ, അതായത് കാലിനിടയിൽ കൂടെ സാരി എടുത്ത് കുത്തുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. കാസ്റ്റയ്ക്ക് ജഗ ഗുദ് കാ ഹാത്ത് രേക്കർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് കുത്തുന്നതിന് പകരം സ്വയം കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് സാരി പിടിച്ചിട്ടാണ്, പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സക്കുബായി മുറ്റം അടിച്ചുവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. ചാടു മാർത്തി, അടിച്ചു വരിയിരുന്നത്. ഏകത്തിൻ ബോത്ത് ഗുസ്സായ മേരിയായിക്കോ. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യമായിട്ട് വന്നു. ഗുസ്സമ്മ ആക്കിയ ഗോൾഡ് സാടിക്കായും കാസ്റ്റ ബനാക്കർ കാം കർണ ലഗി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സാരി എടുത്തിട്ട് കാസ്റ്റ ബനാക്കർ, അതായത് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എടുത്ത് പുറകിൽ കുത്തുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ട് കാം കർണ ലഗി, ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഉസ് ദിൻ നിതിൻ ബി ഹമാരെ സാത്ത് കാം കർ ആയാത്ത. ആ ദിവസം നിതിനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഈ സാരി എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഒതുങ്ങുന്നില്ല, കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചു വരിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഷ്യം വരും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ദേഷ്യം വന്ന സാരി പിന്നെ കൂടെ കുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിതിന് അന്ന് പണിക്ക് വന്നിട്ടായിരുന്നു. നിതിനത് കണ്ടപ്പോൾ ആയിക്കോ ഐസെ ദേക്കർ ബോല ഏ ആയി തൂ തോ ഏക്ത ഹനുമാൻ ലക്തി. ഇപ്പം നിതിൻ പറയണേ, അമ്മയോട് പറയണേ, ഏക്ത ഹനുമാൻ ലക്തി. അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ആരെ പോലെ തോന്നുന്നു, ഹനുമാനെ പോലെ തോന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് സാരി സാധാരണ ഉടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല, അത് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി എടുത്ത് പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തത്. അത് കണ്ടതും നമ്മുടെ നിതിൻ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയണേ, അമ്മേനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. മേം ബി ഏക്ന ഹസ്പടി. ഞാനും പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചു. മേരി ആയി ബി ഹസ്നിലേക്ക്. എൻ്റെ അമ്മയും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മേരി ആയിക്കോ കോമഡി ബഹുത്ത് അച്ചി ലക്തി ഹേ. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കോമഡി വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നാണ്. ബോലി, കോമഡി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മ. ബോലി ദേഖ് മേ ഹനുമാൻ കി തര ഉടുത്തി. നോക്കി ഞാൻ ഹനുമാൻ്റെ പോലെ ഇതപ്പോൾ പറക്കുമെന്ന് പറയണം അമ്മ. തങ് ആക്കെ ഏക് ദിൻ മേരി ആയിനെ മാർവാടി സെട്ടൈൻ സെ സാഫ് കർ ദിയാ. മേം സാബ് ഹം യഹാം കാം കർനെ ആയേ ഹേ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മടുത്തിട്ട് തങ്ക് ആക്കെ മടുത്തിട്ട് ഏക് ദിൻ മേരി ആയിനെ, ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ മാർവാടി സേട്ടാനി സേ, ഈ മാർവാടിക്കാരിയായ സ്ത്രീയോട് പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹം യഹാം കാം കർണയായ ഹേ.
ഞങ്ങളിവിടെ ജോലിക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. അപ്പം റിവാസ് ബേച്ചിനെ നഹീം, ഞങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നത്. എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? കാം കർണയായി, ജോലി ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. അതായത് അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാനോ ഒന്നിനല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ രീതി, സമ്പ്രദായ, ആചാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. വന്നിരിക്കുന്നത് പണിയെടുക്കാനാണ്, അല്ലാതെ ആചാരങ്ങളെ വിൽക്കാനല്ല, ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ വിൽക്കാനല്ല. മേ ആജ് സേ ഗോൾവാലി നഹി നവ്വാലി സാടി പഹനുകി, ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഗോൾവാലി സാരി ഞാൻ ഉടുക്കില്ല, പകരം ഞാൻ ഉടുത്തിരുന്ന നവ്വാരി സാടിയാണ് ഞാൻ ധരിക്കുക എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സക്കുബായി പറഞ്ഞു. രത്നത്തോ രക്കോ നഹീൻ തോ രാം രാം, ജോലിക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് പറയണം. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മറുപടി കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യാനാണ്, ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും ശീലങ്ങളൊന്നും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നവ്വാരി സാടിയാണ് ധരിക്കുള്ളൂ, വേണമെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയണം. സേട്ടാനി മേരി ആയിക്കോ ചോർത്തിക്കാം, സേട്ടാനി എൻ്റെ അമ്മേനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടില്ലായിരുന്നു. മേരി ആയി കാം ക്യാ കർത്തി തീ, കാമിയാനെ സോനെ ജൈസെ ചംചമാത്തെ ബർത്തൻ. കാരണം എൻ്റെ അമ്മ അത്രയ്ക്കധികം പണിയെടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടും അവർ പറഞ്ഞയച്ചൊന്നുമില്ല. കാരണം സോനെ ജൈസെ ചംചമാത്തെ ബർത്തെ, അതായത് സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങുന്ന പാത്രങ്ങൾ അത്രയും വൃത്തിയോടുകൂടി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു നമ്മുടെ സക്കുബായിയുടെ അമ്മ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മേനെ പറഞ്ഞു വിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. शुरू में जब हम लोग बम्बई आए तो 4-5 अलग अलग घरों में काम करते थे. ഇങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ ബോംബെയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ 4-5 അലഗ് അലഗ് ഘരോമേ, 4-5 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെവ്വേറെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല 4-5 വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ബഹുത്ത് ബഡേ ബഡേ ഘർ, വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ക്യാ നാടകത്തേക്ക്, അപ്പോൾ ഓരോ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നാടകങ്ങളാണ് കാണുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഏക് തോ ഗർത്ത, ക്യാ നാം താ ഉൻകാ, രൂംകട സാഹബ്. അപ്പോൾ സക്കുബായി ചിന്തിക്കുക, ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ക്യാ നാം താ ഉൻകാ, പറയുന്നുണ്ട് രൂംകട സാഹബ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രൂംകട സാഹബ് എന്നാണ്. വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അതിലൊരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറയണേ. അവിടുത്തെ ആരുടെ വീടായിരുന്നു പറയുന്നത്? രൂംകട സാഹബ് കാ ഗർത്ത, രൂംകട സാറിൻ്റെ വീടായിരുന്നു. ഗർ ഉൻകാ നഹീ താ, മത്തലബ് ഗർ ഉൻകാ ഹീ താ, വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. അർത്ഥം ഗർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടായിരുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നർത്ഥമാകുന്നത് ഗർ ഉൻകാ ഹീ താ, വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല. രൂംകട സാഹബിൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല. പർ വോ വഹാം രേത്തെ നഹീത്തെ, അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉനോനെ വോ ഗർ ഉസ് സമയക്ക് മഷൂർ ഫിലിമോം കി നായിക ഹീറോയിൻ സുരേഖ റാണി കോ ദേ രഖാത്ത. ഇപ്പോൾ രൂംകട സാഹബിൻ്റെ വീട് തന്നെയാണ്, വലിയൊരു പണക്കാരനാണ്, അയാളുടെ വീട് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല. ആ വീട് ആ സമയത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറോയിനാണ് സുരേഖ റാണി എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ താമസിക്കുന്നത് ഫിലിം ആക്ട്രസ്സാണ്, നായികയാണ് സുരേഖ റാണി. പണ്ടത്തെ ഒരു നായിക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സുരേഖ റാണി രഹി ഹോഗി കൊയ് 40 സാക്കി. ഇനിയൊരു മധ്യവയസ്കയായ, അത്ര ചെറുപ്പം എന്നല്ല, ഒരു 40 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് സുരേഖ റാണി. തബ് ഉनको ഫിലിമോ മേ കാം നഹീ മിൽത്താ താ. ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ല, അതായത് സിനിമ ഫീൽഡിൽ നിന്ന്, ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ടായിട്ടുള്ളൊരു നായികയാണ്. അപ്പോൾ അവരാണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. തബ് ഉनको ഫിലിമോ മേ കാം നഹീ മിൽത്താ താ. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സിനിമയിൽ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. രൂംകട സാഹബ് വോ ഖേൽത്തെ തേ. ഇവിടെ രൂംകട സാഹബാണ് അവിടെ കളിച്ചിരുന്നത്. സട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസാർ, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം. रोज़ सट्टा बाज़ार से रूंगड़ा साहब शाम को 5:30 या 6 बजे घर आते और रात को देर से घर से चले जाते. ഇപ്പോൾ രൂംകട സാഹബിൻ്റെ വീടാണ് അവിടെ. ആ മാർക്കറ്റിൽ രൂംകട സാഹബിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ്. ആ മാർക്കറ്റിൽ കളിച്ചിരുന്നത് രൂംകട സാഹബാണ്. എന്നും സട്ട ബാസാറിൽ നിന്ന്, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് രൂംകട സാഹബ് ശാം കോ 5:30 യാ 6 ബജെ, സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരു 5:30 അല്ലെങ്കിൽ 6 മണി നേരത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് സുരേഖ റാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു.
അതുപോലെ രാത് കോ ദേർ സേ ഗർ സേ ചലേ ജാത്തെ, രാത്രിയിൽ വളരെ വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥിരം കാണാനായിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ രൂങ്കട സാഹബ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വീടാണ്, പക്ഷെ താമസിക്കുന്നത് സുരേഖ റാണിയാണ് അതിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 5:30-6 മണിയാകുമ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് രൂങ്കട സാറ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കുറേ വൈകിട്ടാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നത്. ഇതർ രൂങ്കട സാഹബ് കെ ആനെ കാ ടൈം ഹോത്താ, ഇവിടെ രൂങ്കട സാഹബ് के आने का टाइम होता और इधर सुरेखा रानी गजरा वजरा सेंट वेंट लगा के इधर से एक बाल निकालती उधर से एक बाल निकालती और बेम्बी के नीचे साड़ी पहनती थी. ഇപ്പോൾ രൂങ്കട സാഹബ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു 5:30-6 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നമ്മുടെ സുരേഖ റാണി ഗജറ വജ്ര, അതായത് ഉടുത്തൊരുങ്ങിയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് ഉടുത്തൊരുങ്ങി സെൻറ്റ് വെൻറ്റ് ലഗാക്കെ, സെൻറ്റൊക്കെ പൂശിയിട്ട് അത്രയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇതർസേക്ക് ബാൽ നികാൽത്തി, ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മുടി പുറത്തേക്ക് ഇടും, ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മുടി പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നന്നായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അവർ ബെമ്പിക്ക് നീച്ചേ സാടി പഹന്തി, ബെമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിൽ കൂടിയാണ്, അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ താഴേക്കായിട്ട് സാരി ഉടുത്തിട്ട്, അപ്പോൾ അത്ര ഇറക്കി ഉടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹം ലോഗ് ഇസ്കോ ബെമ്പി ബോൾത്തെ ഹേ, ഞങ്ങളതിനെ പറയുക ബെമ്പി എന്നാണ് പറയുക. അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടാണ് സാരി ഉടുക്കുമായിരുന്നത്. ആം ലോഗ് ക്യാ ബൽത്തെ ഹേ മാലു നഹി, നിങ്ങളതിനെന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. और साड़ी का पल्लू यूं करके और जैसे ही രൂങ്കട സാഹബ് ആത്തെ, അതായത് സാരിയുടെ ഞൊറിക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നത് പോലെ രൂങ്കട സാഹബ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സുരേഖ റാണിക്ക് നകൽ കത്തിഹെ, സുരേഖ റാണിയെ അനുകരിച്ച് വരുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ രൂങ്കട സാർ അവിടേക്ക് വരുമായിരുന്നത്. രൂഡ്കർ രൂങ്ജി 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 ആജ് ഫിർ അപ്പനെ ആനെ മേ ദേർ കർ ദി രൂങ്ജി, ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാം രൂങ്ജി ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരാനായിട്ട് താമസം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയും. ആ രൂങ്കട സാഹബ് പോലത്തെ രൂങ്കട സാഹബ് പറയാണ് രൂങ്കട സാഹബ്ക്ക് നഖൽ കർത്തി ഹേ, സുരേഖ റാണി വീണ്ടും നമ്മുടെ രൂങ്കട സാഹബിനെ അനുകരിക്കണം. നഖൽ കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകരിക്കുക. മനാത്തെ ഹുയെ ഹാ റാണി ഹാ ജാനം ആനെ മേ ജരാ ദേർ ഹോ ഗൈ ജാനം, ജാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവർ എന്നുള്ള അർത്ഥം, കാമുകി. പറയണേ തളഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണ ആ റാണി ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വരാൻ വൈകി എന്ന് പറയുന്നു. और फिर സുരേഖ റാണിക്കോ ഗോതമേം ബച്ചയ്ക്ക് തരേ ബിട്ടാക്കർ പ്യാർ കർത്തേ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സുരേഖ റാണിയെ എന്താ പറയുക ബച്ചോക്കി തര, അതായത് കുട്ടികളെ പോലെ പിന്നെ ഗോതമേം ബിട്ടാക്കർ സ്വന്തം മടിയിലെത്തിയിട്ട് പ്യാർ കർത്തേ ലാളിക്കും, അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. മേ ഓർ ഈ കിച്ചൻ മേം സേ സബ് ദേഖ്തേ, ഞാനും എൻ്റെ അമ്മ ഇതെല്ലാം അടുക്കളയിൽ നിന്നിട്ട് കാണുമായിരുന്നു. ആയി കൊയ്യ സബ് അച്ഛൻ നഹി ലഗ്ത, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അത് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലേക്ക് മുജീത്ത ബഹുത്ത് അച്ഛാ ലഗ്ത, പക്ഷേ എനിക്കത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കാരണം സഖുബായി എന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും കാണുമ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. രൂങ്കട സാഹബ് ഹോങ്കെ കോയി 60 സാൽ കെ, ഇനി രൂങ്കട സാഹബ് ഏകദേശം ഒരു 60 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. സുരേഖ റാണിക്ക് 40 വയസ്സിൻ്റെ പ്രായമുള്ളൂ, രൂങ്കട സാറിനാണെങ്കിൽ ഒരു 60 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ഊങ്കലിയമ്മയെ ബെടി ബെടി സഫേദ് സോനയ്ക്ക് അങ്കൂട്ടി പഹനെ, വിരലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല വെളുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ മോതിരൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ബെടി ബെടി സഫേദ് സോനയ്ക്ക് അങ്കൂട്ടി പഹനെ, മോതിരം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗലേമേ സോനയ്ക്ക് ചെയിൻ, കഴുത്തിലെ സ്വർണ്ണ ചെയിനുണ്ട്. ഹാത്തിമേ സോനയ്ക്ക് ഗടി, കയ്യിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വാച്ചുണ്ട്. സഫേദ് പാൻറ്റ് സഫേദ് ബുഷ്കോട്ട് സഫേദ് ജൂത്ത ഓർ ഹാത്തിമേ സിഗരറ്റ് കാ ഡിബ്ബ. ഇപ്പോൾ രൂങ്കട സാഹബിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് പറയുന്നത്. വിരലുകൾ നിറച്ച് മോതിരമുണ്ട്, സ്വർണ്ണ ചെയിനുണ്ട്, സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വാച്ചുണ്ട്, വെള്ള പെയിൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ള ബുഷ്കോട്ട്, അതുപോലെ വെള്ള ചെരുപ്പ്, കയ്യിൽ സിഗരറ്റിൻ്റെ ബോക്സ്. അരേ ക്യാ സിഗരറ്റ് പീത്തേത്തേ, അത് അദ്ദേഹം വളരെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. സിഗരറ്റ് പീനേക്ക് അഭിനയ കർത്തിഹേ, അങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ അഭിനയിക്കുന്നു. ഐസേ ഫിർ ഐസേ യഹാം സേ ദുവാ നികാൽത്തേ ഇതർ സേ ഗിഞ്ചത്തേത്തെ അവർ ഉദർ സേ ദുവാ നികൽത്തേത്തെ, അതുപോലെ അനുകരിക്കുകയാണ്. അത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുക വരുന്നു, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വലിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുക വരുന്നു, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അനുകരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. ആർ പൂരാ മുഹ് പാൻ സേ ബരാഹുവ, മുഖം നിറച്ച് എന്താ പറയുക പാൻ, അതായത് നമ്മൾ വെറ്റില മുറുക്കാനൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ വായ നിറച്ചതായിരിക്കും. എന്നാ ജാനെ കോൺസ ഇത്ര ലഗാത്തേത്തെ, ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫ്യൂം, ഏത് പെർഫ്യൂം അടിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.
घर में घुसते ही उसकी सुगंध उठती थी और जाने के बाद भी रहती थी. വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ മണം നന്നായിട്ട് നല്ല സുഗന്ധം വരുമായിരുന്നു. പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ മണം പോവില്ലായിരുന്നു. അത്രയും സുഗന്ധമുള്ള പെർഫ്യൂമാണ് അടിച്ചിരുന്നത്. और സുരേഖ റാണി ക്യാ സേവ കർത്തി തി ഉൻകി. ഇനി സുരേഖ റാണി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? സോഫേ മേ ബിഠാക്കർ ഉൻകെ ജൂത്തെ മോജെ ഗുദ്കോൽത്തി ഉൻകെ ഹാത്ത് പാവ് പൂഞ്ചത്തി. സോഫയിലിരുന്നു ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെരുപ്പും സോക്സൊക്കെ ഊരി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കയ്യും കാലൊക്കെ ഒപ്പിക്കൊടുക്കും. ഗരം പാനിക്ക തൗലിയ ഉൻകെ സിർ പർ രഖ്തി. അതായത് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ടവല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. रूंगड़ा साहब जैसे ही वो तौलिया मुँह पर से हटाते तो मुँह के साथ साथ उनका टखला भी लाल लाल हो जाता. അപ്പോൾ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നനഞ്ഞ ടവലെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ടവല് ആ മുഖത്തുനിന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഈ ദേക്കർ ഹംലോ ഗൂബ് ഹസ്തത്തെ. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം ചിരിച്ചിരുന്നു. ഫിർ ദോനോ വോ പീത്തേത്തെ. പിന്നെ രണ്ടുപേരിരുന്ന് കുടിക്കുമായിരുന്നു ബിസ്കി, ഇംഗ്രേജി ആർ മച്ചി ഫ്രൈ. അപ്പോൾ തീറ്റയും കൂടിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. വിസ്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. മച്ചി ഫ്രൈ മേരി ആയി കർത്തി തി. ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു. और जैसे ही 2-3 पेग रूंगड़ा साहब के पेट में जाते तो कहते. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 പേഗ് രൂങ്കട സാഹബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പോൾ വിസ്കി കുടിക്കുന്നു, ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പരിപാടികളായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവാണ്. ബൈ സുരേഖ റാണി സുരേഖ റാണി സുരേഖ റാണി കുച്ച് സുനാവോ യാർ കുച്ച് സുനാവോ സുരേഖ ഏക്ദം റെഡി. അപ്പോൾ മദ്യം വയറ്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയും, സുരേഖ റാണിയോട് പറയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാടി കേൾപ്പിക്കാൻ പറയണം. അവർ സുരേഖ റാണി ക്യാ നാച്തി തി. ഇപ്പോൾ വയറ്റിൽ മദ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രൂങ്കട സാഹബ് സുരേഖ റാണിയുടെ അടുത്ത് പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സാടി കാ പല്ലു കമർ മേ ഗോംസ്കർ സുരേഖ റാണി അഭിനയ കർത്തേ ഹുയി നാച്തേ ഹുയെ ഗാത്തി ഹേ. അങ്ങനെ സാരിയുടെ പല്ലൊക്കെ അരയിൽ തിരികെ വെച്ചിട്ട് സുരേഖ റാണിയെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയ കർത്തവ്യ നാച്തേ ഹുയെ ഗാത്തി ഹേ, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.